राजेश खन्ना उन्होंने दिनों च कांग्रेस पार्टी के MP होंगे सी। राजेश खन्ना ने भाषण शुरू कर दिता कि भैनों भरावो पंजाबी च भाषण दिता। मैनू अज इस मीटिंग से आने तो पहला नहीं सी पता कि इथों बलजीत परमार एक वो भी इलैक्शन लड़ रहा। और बलजीत परमार कोई मामूली आदमी नहीं है, ये मेरा बचपन का याद है। वो पूरे उस मीटिंग से एकदम सन्नाटा छा गया। वो कहते राजेश खन्ना ने अगे स्पीच चालू रखी, मैं तो उम्र च 10 साल बड़े उम्र ज्यादा से राजेश खन्ना तो असं यार थी, कोई शक नहीं है। साड़ी बहुत सांझ रही है, बहुत दुख सुख अभी इकट्ठा देखा झेलिया। वो कहते जी असी बलजीत परमार ते मैं दिल्ली तो असी इकट्ठे मुंबई स्ट्रगल करन आए, इत्थे असी बहुत स्ट्रगल की। असी फुटपाथां ते भी धक्के खाधे, असी छोटे छोटे रेलवे प्लेटफार्मां ते निक्की निक्कियां दुकानां तो रोटियां खाधियां। खैर इस तरह कर करके उन्होंने राजेश खन्ना ने मेरी बहुत तारीफ की। पूरी पूरे कोलीवाड़े हल्के च मेरा नाम हो गया और लोग सारे लगे भी बलजीत परमार ने जित जाना। उस हॉल च जदों राज बब्बर ने स्पीच शुरू की अपनी, वो कुदरती स्पीच उस तरह ही शुरू की जिस तरह थोड़े दिन पहला राजेश खन्ना ने की थी। राज बब्बर कहता मैनू नहीं सी पता कि बलजीत परमार इस हल्के चों इलैक्शन लड़ रहे। मैं तो अपनी पार्टी के कैंडीडेट इतों लंघ रहा सी ते मैं पोस्टर लगे देख लिया, इन्हों देख लिया, ऑफिस से मैं देख लिया तो मैं रुकिया। और मेरे बचपन के दोस्त ये इलैक्शन लड़ रहे हैं, मैनू बड़ी खुशी है इस गल की। असी पटियाले तो असी बचपन तो नाल रहे, असी इकट्ठे थिएटर किया। वो कुदरती वो सारिया गल्लां जो राजेश खन्ना 4 दिन पहला करके गया सी, उहियां गल्लां राज बब्बर ने भी करतियां। जो राज बब्बर चले गए तो बाद जो असीं अपने ऑफिस आके बैठे, दारा जी मैनूं कहंदे बलजीत तूं इलैक्शन हार जाणगे। मैं कहा दारा जी इन्नी वधिया मीटिंग हो गई, इन्ने लोग सीगे, इन्हां लोकां ने राज बब्बर जिंदाबाद के नारे लाए, बलजीत परमार जिंदाबाद के नारे लाए, हर घर घर च बलजीत परमार का नाम चल रहा। और निक्के निक्के बच्चे जो मेरा जिंगल बनया सी बलजीत परमार आया लैके कलम तो बाद वो गाँवते तुरते फिरते होंगे सी उत्ते। दारा जी कहते नहीं ये तू इलैक्शन हार जानी। मैं क्यों? कहना वो दूजे जो ओपोजिशन वाले है ना, कांग्रेस वाला तो जनता दल वाले बड़े घाग आदमी ने, उन्होंने कल तो देखी प्रचार शुरू कर देना है कि बलजीत परमार फिल्म इंडस्ट्री वालों पैसे दे के ते सिखा के लैके आता। जोड़ा भाषण राजेश खन्ना दे के गया वो जिहा भाषण राज बब्बर दे गया, ये गल तेरे खिलाफ जाऊगी। दारा जी मैं पहले ही दस वाकई दारा जी की गल सही सी। दूसरे दिन ਜਿਹੜੇ 3-4 गुरुद्वारे सी, गुरुद्वारियां च ਜਿਹੜੇ लीडर सी गुरुद्वारियां दे और मंदिर का ਜਿਹੜਾ लीडर सी, उन्होंने ये उत्थे स्पीचां कीतियां ਜਿਹੜੀਆਂ गुरुद्वारे नहीं सी करनियां चाहिए कि बलजीत परमार ਨੂੰ वोट नहीं पाउणी। वो देखो अपने पत्रकारी का फायदा उठा रहा, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ बड़ा करीम लाल का पैसा आ रहा, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ राजेश खन्ना का पैसा आ रहा, ਉੱਤੇ राज बब्बर पैसा ला रहा। ये इलैक्शन प्रोसैस की हुंदा, की चालां चलियां जांदियां, मैं सारियां समझ गया। मेरा कोई परपज इलैक्शन जितण का नहीं सी, मेरा कोई परपज इलैक्शन लड़न का नहीं सी। नहीं पैनी मैं तो एज एक रिपोर्टर होने के नाते एक एक्सपीरियंस लै रहा कि अंदर बैठ के इलैक्शन लड़ियां किवें जांदियां। दोस्तों एक बार फिर मैं बलजीत परमार तुहाडे सामने हाजिर हाँ। वादे मुताबिक इस शनिचरवार भी तुहानूं कुछ नवीं गल्लां, दिलचस्प गल्लां जो तुसीं कदे सुनिया सुनाइयां नहीं होणगियां, वो तुहाडे नाल मैं साझियां करांगा अपने चैनल बलजीत परमार फॉर यू यूट्यूब के चैनल से। और तुहानूं एक बार फिर मैं याद करवाना चाहांगा कि इस चैनल नूं अपने दोस्तों तक, चाहण वालियां तक, अपने सर्कल विच, अपने ग्रुप विच जरूर पहुँचाओ। इनू सबसक्राइब करो, शेयर करो और नाल प्लीज़ अपने कमेंट जरूर भेजा करो, क्योंकि तुहाडे कमेंट्स तो ही मैनू पता लगेगा कि ये प्रोग्राम विच की कमियां, की खामियां जां की चंगियां गल्लां ने। ते इस तो बाद ये भी कि तुसीं की सुनना चाहुंदे हो, किस किस्म दीयां गल्लां, ये किस्से कहानियां तुहानूं चंगियां लगदियां ने ते तुसीं उन्हां बारे होर इच्छा रखते हो सुनने लई। सो याद रखना बलजीत परमार फॉर यू नूं सबसक्राइब जरूर करो
और इन्हें शेयर करो और अपने कमेंट भी बिना भुले दिओ। जिस किस भाषा विच भी तुसीं लिख सकते हो, हिंदी, पंजाबी, अंग्रेजी, किसी भाषा विच भी तुसीं अपना कमेंट कर सकते हो। खैर अजकल मैं कुछ समय तो पंजाब विच आया होया सी। मोहाली एक जगह है चंडीगढ़ के नेड़े, उत्थे रह रहा और चंडीगढ़ के नेड़े उत्थे रह रहा। और पिछले दिनी पंजाब विच नगर निगम दियां चोणां होईयां, इलैक्शनस होईयां। 2 दिन पहला ही, एक हफ्ता 10 दिन पहला होईयां, रिजल्ट भी आ गए उन्होंने। तो मैं उस गल च नहीं जावांगा कि कौन जितया कौन हारिया, पर एक गल मैनू जरूर चंगी लगी कि एक जमाने च जदों मैं मुंबई रिपोर्टिंग करता हुंदा सी तो मैनू एक बारी मौका मिलिया मुंबई दियां म्यूनसिपल कारपोरेशन दियां चोणां कवर करन दा। ਜਦੋਂ मैं काम करना शुरू किया, मैं थोड़ी रिसर्च की कि मुंबई म्यूनसिपल कारपोरेशन का बजट उस जमाने पंजाब के बजट के बराबर हुंदा सी। अंदाजा लगा लो कि मुंबई म्यूनसिपल कारपोरेशन का एक कारपोरेटर उन्नी अहमियत रखता सी जिन्ना कि पंजाब दे पंजाब का एक MLA जिन्नी अहमियत रखता। तो पॉपूलेशन भी तकरीबन इक्को जी सी, थोड़ा जिहा फर्क होगा। तो ये एक तरीके नाल मेरे लिए एक वक्री किस्म का तजर्बा सी, क्योंकि मैं एविएशन, डिफेंस, शिपिंग और क्राइम, CBI, IB कवर करते करते मैनू अचानक एक इलैक्शन कवर करने का मौका मिला। मैनू आदत है कि मैं जिहड़ा भी सबजैक्ट बारे काम करना उहदी तह तक जाना। तो मैं अपने लैवल ते एक फैसला किया कि मैं ये इलैक्शन एक वक्रे तरीके नाल इन्हां नूं कवर करांगा अपने न्यूज़पेपर लई। नॉर्मली की हुंदा, तुसीं इलैक्शन तो 20-25 दिन पहला काम शुरू करदे हो, तुसीं देखदे हो किहड़ी पार्टी ने किहड़ा उम्मीदवार खड़ा किया, उस उम्मीदवार की बैकग्राउंड की है, उस इलाके च उस उम्मीदवार का की होल्ड है, किस किस्म के लोग उस उम्मीदवार की मदद करते हैं, उस इलाके के पोलीटिकल इशूज़ की ने, सोशल इशूज़ की है, एजुकेशन, हैल्थ, पानी, सफाई, सड़कां, बिजली, इहदा की इशूज़ ने। पर कुछ दिन काम करन तो बाद मैनू लग्या कि ये सारियां सुपरफ्लूअस गल्लां ने। असल जिहड़ी इलैक्शन है वो कुछ होर मुद्दों ते लड़ी जाती है, और वो मुद्दे उदों तक समझ नहीं आउणगे जदों तक असीं डीपली उन्हां इशूज़ बारे उन्हां दे घर तक नहीं पहुँचांगे। तो मैं अपने एडिटर नाल सलाह करके मैं सुजैशन दी कि अगर हो सके तो मैं इस इलैक्शन नूं कवर करन लई मैनू ये इलैक्शन लड़नी चाहिए है। जब तक तुसीं खूह च नहीं उतरोगे तुहानूं पता नहीं लगना कि पानी की डुंगाई की है। तो ये एक एग्जाम्पल मेरे दिमाग से, तो मैं सोचा कि लैट मी जंप इन टू द प्रे, फिर देखिए कि ये लड़ाइयाँ लड़ियाँ किवें जांदियां ने इलैक्शन दियां। मैं एक इंडिपेंडेंट कैंडीडेट वालों अपना नामजदगी का पत्र भर दिता। मैनू चोण निशान मिलिया कलम तो बात। ये बड़ी वधिया गल थी कि मैं लिखण पढ़न वाला आदमी, तो मैनू चोण निशान भी मिल गया। फिर असीं बैठ के सलाह कीतियां कि हुण इस प्रचार नूं तोड़िया किवें जावे। ते नाल मैं रोज़ दी रोज़ अपने अखबार लिए एक रिपोर्ट बना के भेजदा हुंदा सी कि अज मेरे इलाके च इलैक्शन नाल मिली जुलियां की गल्लां होईयां, की हरकतां होईयां, की मूवमेंट्स होईयां, की वारदातां होईयां, वो मैं लिखदा रहा सी रोज़। मैनूं याद है मैं 21 आर्टिकल उस इलैक्शन के दौरान लिखे सी, और वो 21 दिनों का प्रचार मैं चोणां तो पहला आप भी किया ते बाकी कैंडीडेट्स ने भी किया। मेरे मुकाबले च जां मैं तुसीं समझ लो कि उन्हां दे मुकाबले च एक जनता पार्टी के कैंडीडेट सीगे सरदार सोहण सिंह कोहली, जिहड़े पिछले 25 सालों तो कारपोरेटर सी, कदे हारे नहीं सी। ये कांग्रेस के कैंडीडेट सीगे हरबंस सिंह जुल्का, वो कई बार हार चुके थे लेकिन इलैक्शन लड़नी नहीं छड्डी उन्होंने। तो बाकी इंडिपेंडेंट सी होर 3-4 जिन्हों एक मैं भी सीगा। खैर इलैक्शन का प्रचार शुरू होया तो मैनू पता लग्या कि ये बहुत सारे इशूज़ ने, धर्म इनवॉल्व है, जात पात इनवॉल्व है, गुरुद्वारियां, मंदिरां, चर्च का, और एक मस्जिद भी सी साडे बगालीपुरा सी, मगाली बहुत रहते सी उत्थे, उन्हां दा भी होल्ड है। फिर एक सूर पालन वालियां दी बस्ती सी, उन्हां दी काफ़ी वोटां सी। तो इस करके एक सफाई मजदूरां दी बस्ती सी, एक सरकारी सेंट्रल गौरमेंट कॉलोनी सी बहुत वड्डी,
ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀਗੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ। ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸੀ। ਉਹ 'ਚ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਵੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਿਫਿਊਜੀ ਸੀਗੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਉਹ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਕਲੋਨੀ ਤੋਂ। ਨਾਂ ਸੀ GTB ਨਗਰ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨਗਰ, ਉਹਨੂੰ ਵੈਸੇ ਸੈਨ ਕੋਲੀਵਾੜਾ ਏਰੀਆ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ 7 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੇ 3 ਮੰਦਰ, 1 ਮਸਜਿਦ ਤੇ 1 ਮਸੀਤ, ਇਹ ਉਸ ਹਲਕੇ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਡੀਪਲੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟਰ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਣੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਬਲਜੀਤ ਪਰਮਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਲਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ 50 ਰੁਪਏ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਖਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇਪਟਾ ਦੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਬੜੇ ਸਰਗਰਮ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗਜ਼ਲ ਸਿੰਗਰ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੂੰ। ਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜਿੰਗਲ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਆ ਗਿਆ ਬਲਜੀਤ ਪਰਮਾਰ ਲੈ ਕੇ ਕਲਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਇੱਕ ਜਿੰਗਲ ਜਿਹਾ 4-5 ਲਾਈਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਟੇਪ ਅਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਲਈ। ਉਹ ਤੇ ਲੋਕਲ ਇੱਕ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ ਅਜੇ ਸਾਊਂਡ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਫ੍ਰੀ ਦੇਤਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਲੋੜ ਸੀ ਇੱਕ ਵਹੀਕਲ ਦੀ। ਸਾਡੇ 3-4 ਆਰਟਿਸਟ ਸੀਗੇ ਪੰਜਾਬੀ ਥੀਏਟਰ ਦੇ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਵਾਲੀਆ, ਭੂਸ਼ਣ ਮੈਦਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਟੈਕਸੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ MRP 917, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਨੰਬਰ ਯਾਦ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਕਸੀ ਮੈਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਦੇਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ 15-20 ਦਿਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਉਸ ਟੈਕਸੀ ਤੇ ਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਟੇਪ ਰਿਕਾਰਡਰ ਜਿਹਾ ਲਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਗਲ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਟੈਕਸੀ ਘੁੰਮਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਪੂਰੇ ਕੋਲੀਵਾੜਾ ਏਰੀਏ 'ਚ, ਹਲਕੇ 'ਚ। ਆ ਗਿਆ ਬਲਜੀਤ ਪਰਮਾਰ ਲੈ ਕੇ ਕਲਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਲਾਈਨਾਂ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁਣ। ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਦਾਰਾ ਜੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਲਜੀਤ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇਰੇ ਲਈ ਆਉਣੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਦਾਰਾ ਜੀ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਐਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਐਕਟਰਸ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਆ ਗਏ। ਤੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਮਾਹੌਲ। ਕਰੀਮ ਲਾਲਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬਲਜੀਤ ਪਰਮਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਿਪਸੀ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਭੇਜਤੀ। ਮਕਬੂਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਹਨੀਫ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਪਸੀ ਬਲਜੀਤ ਪਰਮਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਜਿੰਨੇ ਦੇ ਉਹਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਕਰੀਮ ਲਾਲਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ, ਬਹਾਦਰ ਖਾਨ ਤੇ ਹੋਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਗਾਲੀਪੁਰਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਏਰੀਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਲੰਗਰ ਲਾਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬਿਰਿਆਨੀ ਬਣਦੀ ਰਹਿਣੀ, ਕਦੇ ਚਿਕਨ ਬਿਰਿਆਨੀ, ਕਦੇ ਮਟਨ ਬਿਰਿਆਨੀ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਹ ਕਰੀਮ ਲਾਲਾ ਨੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਸੀ 2, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ। ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਸਿੱਖ ਧਨਾੜ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਂਤਾ ਕਰੂਜ਼ ਏਰੀਆ ਵਗੈਰਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਜੂ ਸਾਂਤਾ ਕਰੂਜ਼ ਖਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਆਫਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਲੇ ਤੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ 5000 10,000 15,000 20,000 ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ 1.25 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵਾਕਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਜ਼ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇੱਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲੜੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਹੌਲੀ ਉਹ ਕੰਮ ਸੀਰੀਅਸ ਹੁੰਦਾ ਲੱਗਿਆ। ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੁਲਕਾ ਨੇ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਗਰਾਊਂਡ ਸੀ, ਬੜਾ ਕੰਜਸਟਡ ਏਰੀਆ ਕੋਲੀਵਾੜਾ ਦੇ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗਰਾਊਂਡ ਸੀ ਤੇ 400 ਬੰਦਾ 500 ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਬੈਠਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ। ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸਟੇਜ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਲਾਉਣ ਲਈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜੇਸ਼ ਖੰਨਾ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਰਾਜੇਸ਼ ਖੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ MP ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਾਜੇਸ਼ ਖੰਨਾ ਸਟੇਜ ਤੇ ਚੜੇ ਬੋਲਣ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਭਾਸ਼ਣ, ਭੈਣੋ ਭਰਾਵੋ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਜੇ। ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਸੀ ਉਹਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ 2 ਖੰਭੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਖੰਭਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਬੈਨਰ ਮੇਰਾ ਰੱਸੀਆਂ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਲਟਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ ਸੀ ਛਪੀ ਹੋਈ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਲਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਸਿੰਬਲ, ਤੇ ਵਿਚਾਲੇ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਲਜੀਤ ਪਰਮਾਰ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ। ਉਹ ਰਾਜੇਸ਼ ਖੰਨਾ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਕਿਤੇ ਉਸ ਪੋਸਟਰ ਤੇ ਪੈ ਗਈ, ਬੈਨਰ ਤੇ। ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਬੈਠਾ ਸੀ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੁਲਕਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸ ਪੁੱਛਿਆ। ਮੈਂ ਉਸ ਭੀੜ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਖੜਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਭਾਸ਼ਣ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹੋਰ ਵਰਕਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਖੜੇ ਸੁਣਦੇ ਸੀ। ਰਾਜੇਸ਼ ਖੰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਤੇ ਰਾਜੇਸ਼ ਖੰਨਾ ਨੇ ਭਾਸ਼ਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭੈਣੋ ਭਰਾਵੋ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ
बलजीत परमार एक वो भी इलैक्शन लड़ रहा। और ये बलजीत परमार कोई मामूली आदमी नहीं है, ये मेरा बचपन का यार है। वो पूरे उस मीटिंग से एकदम सन्नाटा छा गया। लोगों को उम्मीद ही नहीं सी कि राजेश खन्ना बलजीत परमार को जानता हो सकता जां कोई इहो जी गल बलजीत परमार बारे कर सकता। वो कांग्रेस कैंडीडेट ने बुलाया थी कांग्रेस का प्रचार करने लई। वो कहते राजेश खन्ना ने अगे स्पीच चालू रखी, मैं तो उम्र च 10 साल वड्डे उम्र ज्यादा से राजेश खन्ना ते असीं यार सी, इस कोई शक नहीं है। साडी बहुत सांझ रही है, बहुत दुख सुख असीं इकट्ठा देखिया झेलिया। ते वो कहते जी असीं बलजीत परमार ते मैं दिल्ली तो असीं इकट्ठे मुंबई स्ट्रगल करन आए। इत्थे असीं बहुत स्ट्रगल कीती, असीं फुटपाथां ते भी धक्के खाधे, असीं छोटे छोटे रेलवे प्लेटफार्मां ते निक्की निक्कियां दुकानां तो रोटियां खाधियां। खैर इस तरह कर करके उन्होंने राजेश खन्ना ने मेरी बहुत तारीफ की और नाल एंड च ये कहता भी मैं अज को जो कुछ हैगा ये सारा बलजीत परमार की वजह करके हाँ। तो मैं इस करके तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ हथ जोड़ के अपील करदा कि बलजीत परमार बहुत चंगा आदमी है तो तुसीं वोट चंगे आदमी नूं पाओ। वो जो कांग्रेस का कैंडीडेट सी वो बड़ा हैरान, वो कहता साहब जी तुसीं कांग्रेस का प्रचार करना सी, तुसीं बलजीत परमार का करी जांदे हो। राजेश खन्ना फिर स्टेज पर कहता सरदार जी मैं बलजीत परमार मैं थोड़ी कहा बलजीत परमार को वोट पाओ, मैं तो यह कि बलजीत परमार चंगा आदमी है और तुसीं चंगे आदमी को वोट पाओ। मैं कदों क्या बलजीत परमार को वोट पाओ। ये सारिया स्टेज ते गल्लां होईयां। वो पूरे कोहलीवाड़े हल्के च मेरा नाम हो गया और लोग सारे लगे भी बलजीत परमार ने जित जाना। उस स्पीच का इन्ना असर होया और वो लोगों ने अगले दिन तो कांग्रेस दियां वर्कर सारे मेरे को आ गए। मेरे दफ्तर के बाहर सारा दिन भीड़ लगी रहा करे। उत्थे लोगों को चाह पानी पिआउण दा बंदोबस्त है नहीं सी। वो फिर कोई दोस्तां ने पैसे पुछड़े आए सी मेरे को इकट्ठे कीते, मैं दोस्त नूं फड़ाए हुए सी। वो च असीं निक्का जिहा बाहर कनात लगाई, कुछ कुर्सियां किराए ते लईआं, एक चाह वाला लिया के बिठाया, एक कोई पकौड़े तलन वाला बिठाया। तो इस तरह करके असीं कोई कोल्ड ड्रिंक दीयां बोतलां लिया के रख लियां। एक बकायदा साडा ऑफिस जिहा बन गया ते रौनक लगदी रही। उत्थे फिर सानूं लोकां ने दसना शुरू कीता कि परमार साहब तुसीं वो सरदार गुजर सिंह ने वो पिछौड़ियां के लीडर ने, तुसीं उन्हां नूं जाके मिलो, पिछौड़ियां दे इन्नियां वोटां ने। मैं कहा जी ठीक है। फिर किसी होर ने सलाह दी कि सरदार खेम सिंह जी नूं मिलो, वो पुठोहारियां दे लीडर ने, ते जां सैगल साहब नूं मिलो, वो फलाने एरिए दे लीडर ने। तुसीं कुलदीप सिंह नूं मिलो जाके, वो हजारे वालियां दे लीडर ने। ये मैं ना इस करके लै रहा कि कोहलीवाड़े इस किस्म के लोग जो पाकिस्तान में आए सी, कोई सियाला दे, कोई झागी, कोई मुल्तानी, कोई हजारे वाले, कोई पोठोहारी, पिछौरी, अफगानी, ये सारे मैनू लोगों का पता लग्या कि हर वो सिखां दे लीडर। फिर फलाने नूं मिलो, वीर खालसा दल के इंचार्ज ने, वो कलगीधर सेवक जथा के इंचार्ज ने, पंडित मंगा राम मंदिर स्कूल के प्रधान ने। ये मैनू जिहड़े बंदे ने मैनू नहीं सी पता, वो मैं सारे बंदियां नूं जाके मिलिया। काफ़ी हवा जी बन गई, लोग यंगस्टर आने शुरू हो गए। फिर कहते सूरां वाली बस्ती च ये जगत राम है, जगन है, इनू मिलो। मैं सरदार भाई नूं मिलिया जाके, बंगालीपुरे के चीफ नूं जिथे लंगर लाया सी करीम लाला ने, वो भी सारा किया। खैर इन्नी वधिया हवा लगी कि एक बारी लोगों च गल फैल गई कि होए ना होए ऐतकी शायद सोहण सिंह कोहली नूं 25 सालों बाद हरा के बलजीत परमार किते जित ही ना जावे। ये गल फैलन लग पई और हालात ऐसे हो गए कि लोग कहने लग गए कि हुण मुकाबला जिहड़ा है वो सोहण सिंह कोहली जिहड़े पुराने कारपोरेटर सी उन्हां दा ते बलजीत परमार दा, बाकी जिहड़े कैंडीडेट ने दे वो जस्ट लाइक आल्सो रैंस। ते खैर इन्नी माहौल बन गया सी। उस तो बाद दारा जी ने बीड़ा चुक्या मेरा प्रचार करन दा, उन्हां नूं थोड़ा हौसला होया ते वो 32 बंदियां दा ट्रिप लैके दारा जी जूहू तो अपने ऑफिस तो आर्टिस्ट लैके साइन कोहलीवाड़ा आ गए। अपनी अपनी गड्डियां, जीपां, कारां लैके दारा जी की चिट्टे रंग की मर्सिडीज, वो मुगल ढिल्लों, दीप ढिल्लों, राणा जग बहादुर, राणा अनूप कमल, गौरी शंकर, कुलदीप कौर, रमा विज, ये जिन्ने पंजाबी दे, हरजीत वारिया, सुरिंदर वारिया, भूषण मदान, रवि इकबाल ढिल्लों, ठाकर तपस्वी, मतलब ये जिन्ने पंजाबी दे फिल्मां दे जिन्ने कलाकार उस जमाने च एक्टिव थे, रतन औलख जिहड़े अजकल दारा स्टूडियो चला रहे ने इत्थे,
ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਨਾਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ 32 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਫਲਾ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਕੋਲੀਵਾੜੇ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਅੱਡ ਅੱਡ ਗਲੀਆਂ 'ਚ, ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗਲੀਆਂ, ਕੋਲੀਵਾੜੇ, ਚੋਪੜ ਪੱਟੀ, ਦਾਰਾ ਜੀ ਦੀ ਹਾਈਟ ਲੰਮੀ, ਤੇ ਉਹ ਗਲੀਆਂ ਦੀ ਛੱਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਕਿਤੇ 5 ਫੁੱਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਕਿਤੇ 5.5 ਫੁੱਟ ਉੱਚੀ, ਤੇ ਦਾਰਾ ਜੀ 6 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਉੱਚੇ। ਤੇ ਬੜੀ ਸੋਚ ਡਰ ਡਰ ਕੇ ਦਾਰਾ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਗਲੀਆਂ, ਕਿਨੇ ਸਿਰ 'ਚ ਕਿਤੇ ਪੱਥਰਾਂ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਕੋਈ ਲੱਕੜੀ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਉਹ ਏਰੀਏ 'ਚ ਘੁੰਮੇ ਦਾਰਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਓਪਨ ਜੀਪ 'ਚ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਪਸੀ ਜੀਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਰੀਮ ਲਾਲਾ ਨੇ, ਉਹ 'ਚ ਦਾਰਾ ਜੀ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਲੋਨੀ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਾਹ ਸੀ ਉੱਥੇ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਇਆ। ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਨਾਲ ਦਾਰਾ ਜੀ ਬੋਲੇ, ਨਾਲ ਮੰਗਲ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਯਾਨੀ ਅਪੀਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਨਾਲ ਰਤਨੌਲ ਖਨੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਮਾਹੌਲ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਬੰਗਾਲੀਪੁਰਾ ਵੀ ਗਏ। ਬੰਗਾਲੀਪੁਰਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਦਾਰਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਬਾਕੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ। ਉਦੋਂ ਬੜੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਬੜੇ ਹਿੱਟ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਕਾਰ ਆਏ ਸੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਅੱਧੇ ਕਲਾਕਾਰ ਤਾਂ ਸੀਰੀਅਲ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਆਪਣੇ ਇੰਨੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਅੱਛੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਕੇ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਸੈਲਫੀਆਂ ਲੈਣ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਜੱਫੀ ਪਾਉਣੀ, ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾਉਣੇ, ਇਹਨੇ ਚਾਹ ਦਾ ਗਲਾਸ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਪਿਆਉਣਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਖੈਰ ਇਹ 3 ਦਿਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਐਕਟਰ ਲਗਾਤਾਰ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਮੇਰੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਣੀ, ਔਰ ਅੱਛਾ ਖਾਸਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਟੇਜ ਲਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰੀਸ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ, ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜੇਸ਼ ਖੰਨਾ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਕੋਈ ਗਰਾਊਂਡ ਸੀ, ਉੱਥੇ 40 ਸਪੀਚਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਤੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸੀਗੀਆਂ, ਔਰ ਪੂਰੇ ਲੋਕ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਵਿਚਾਲੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗਰਾਊਂਡ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸਟੇਜ ਲੱਗੀ ਮੇਰੀ, ਬਲਜੀਤ ਪਰਮਾਰ, ਕਲਮ ਦਵਾਤ, ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਦਾਰਾ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਪੀਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਸੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 6 ਵਜੇ, 6:30 ਵਜੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਅਚਾਨਕ ਰਾਜ ਬੱਬਰ ਆ ਗਏ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਉਤਰ ਕੇ ਮੇਰੇ ਆਫਿਸ, ਜਿੱਥੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰਾ ਆਫਿਸ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਆਫਿਸ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਖਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਕਰਾ ਕੇ। ਤੇ ਆ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਲਜੀਤ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੀ ਕਾਂਸਟੀਚਿਊਂਸੀ ਸਾਡੇ ਐਂਟੋਪਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉੱਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਰਾਜ ਬੱਬਰ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਦੀ ਕੰਸਟੀਟਿਊਂਸੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਡੋਮੀਨੇਟਡ ਏਰੀਆ ਸੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਟਿਕਟ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਰਾਜ ਬੱਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਉੱਥੇ ਖਾਲੀ ਜਾ ਕੇ ਸਪੀਚ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਜ ਰੈਲੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਸਟੇਜ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਪਬਲਿਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਕੇ 'ਚ ਬੋਲਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਕਾਰ, ਰਾਜ ਬੱਬਰ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਚਾਲੂ ਰੱਖੋ ਆਪਣਾ। ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ 6:30-7 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ, ਤੇ 7:30 ਵਜੇ ਰਾਜ ਬੱਬਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਪੀਚ ਦੇ ਕੇ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਰਾ ਜੀ ਬੋਲ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ, ਬਾਕੀ ਐਕਟਰਾਂ ਥੋੜਾ ਬੋਲਿਆ, ਕੁਝ ਲੋਕਲ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸਿੰਪੈਥਾਈਜ਼ਰ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਸਪੋਰਟਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਗੀਤ ਸੁਣਾਏ, ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ, ਕੋਈ ਹਿੰਦੀ ਦੇ, ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਬੋਲਿਆ, ਔਰ ਅੱਛਾ ਖਾਸਾ ਕਰਾਊਡ ਸੀ। ਜਿੰਨਾ ਕਰਾਊਡ ਰਾਜੇਸ਼ ਖੰਨਾ ਦੀ ਰੈਲੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ 2.5-3 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਾਊਡ ਮੇਰੀ ਇਸ ਰੈਲੀ 'ਚ ਸੀਗਾ। ਖੈਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਬੱਬਰ ਨੇ ਸਪੀਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ, ਤੇ ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਸਪੀਚ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜੇਸ਼ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰਾਜ ਬੱਬਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਬਲਜੀਤ ਪਰਮਾਰ ਇਸ ਹਲਕੇ 'ਚੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਪੋਸਟਰ ਲੱਗੇ ਦੇਖ ਲਏ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ ਆਫਿਸ ਤੇ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਰੁਕਿਆ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਲਜੀਤ ਪਰਮਾਰ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਔਰ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਔਰ ਮੇਰੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਦੋਸਤ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਨਾਲ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਥੀਏਟਰ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਆਏ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ। ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਰਾਜੇਸ਼ ਖੰਨਾ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਰਾਜ ਬੱਬਰ ਨੇ ਵੀ ਕਰਤੀਆਂ। ਔਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਹੈ ਬਲਜੀਤ ਪਰਮਾਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਲਜੀਤ ਪਰਮਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਲਜੀਤ ਪਰਮਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ।
ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਔਰ ਰਾਜ ਬੱਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬਲਜੀਤ ਪਰਮਾਰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਆਦਮੀ ਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਚੰਗੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਪਾਓ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈ ਜੋ ਰਾਜੇਸ਼ ਖੰਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹੀ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਬਲਜੀਤ ਪਰਮਾਰ ਸਾਡਾ ਦੋਸਤ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੀ ਜਿੰਨੀ ਸਿਫਤ ਕਰੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੂਗਾ ਔਰ ਬਲਜੀਤ ਪਰਮਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿੱਤ ਜਾਵੇ ਤੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵਿਚਾਰੇ। ਉਹ ਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਬੜੀ ਵਧੀਆ। ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਬੱਬਰ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਦਾਰਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਲਜੀਤ ਤੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਾਰ ਜਾਣੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦਾਰਾ ਜੀ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ, ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਬੱਬਰ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਏ, ਬਲਜੀਤ ਪਰਮਾਰ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਏ, ਹਰ ਘਰ ਘਰ 'ਚ ਬਲਜੀਤ ਪਰਮਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਜਿੰਗਲ ਬਣਿਆ ਸੀ ਬਲਜੀਤ ਪਰਮਾਰ ਆਇਆ ਲੈ ਕੇ ਕਲਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਗਾਉਂਦੇ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉੱਤੇ। ਦਾਰਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਾਰ ਦੇਣੀ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਆ ਨਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲਾ ਤੇ ਜਨਤਾ ਦਲ ਵਾਲੇ, ਬੜੇ ਘਾਗ ਆਦਮੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਦੇਖੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਬਲਜੀਤ ਪਰਮਾਰ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਸਿਖਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਭਾਸ਼ਣ ਰਾਜੇਸ਼ ਖੰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਉਹ ਜਿਹਾ ਭਾਸ਼ਣ ਰਾਜ ਬੱਬਰ ਦੇ ਗਿਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਤੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਊਗੀ। ਦਾਰਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਵਾਕਈ ਦਾਰਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਏ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਨਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰੇ ਕਲਾਕਾਰ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਵਾਕਈ ਦਾਰਾ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਸੀ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ 3-4 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਔਰ ਮੰਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਉੱਥੇ ਸਪੀਚਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕਿ ਬਲਜੀਤ ਪਰਮਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਬੜਾ ਕਰੀਮ ਲਾਲ ਦਾ ਪੈਸਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਰਾਜੇਸ਼ ਖੰਨਾ ਦਾ ਪੈਸਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਬੱਬਰ ਪੈਸਾ ਲਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਗੜਬੜ ਹੈ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਬੁਲਾ ਕੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਰਾਜੇਸ਼ ਖੰਨਾ ਨੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਰਾਜ ਬੱਬਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਲਜੀਤ ਪਰਮਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਇਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲੋਕਲ ਆਦਮੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਝੋਪੜੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਓ। ਉਹ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਮੈਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਐਜ਼ ਅ ਰਿਪੋਰਟਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੀ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਝ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਪਰਪਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਪਰਪਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ 'ਚ ਮਨੀ ਪਾਵਰ ਕਿਵੇਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਧਰਮ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਮੰਦਰ, ਸਕੂਲ, ਚਰਚ, ਗਿਰਜੇ, ਮਸਜਿਦਾਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸੂਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮੈਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬਰਾਦਰੀ 'ਚ ਵੰਡ ਦੇ। ਉਹ ਬੰਗਾਲੀਪੁਰਾ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੱਕਰੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਰਿਆਨੀ ਬਣਾਓ ਖਾਓ ਤੇ ਫਿਰ ਵੋਟਾਂ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ 21 ਦਿਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਲਿਖਦਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਹ ਮੇਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਮਯਾਬ ਇੱਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੀਗਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਦਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈਆਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਥੋੜੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਉਹ ਵੀ ਪਤਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜਿਤਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਦੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਕਦੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਵੱਧ ਚੱਲਿਆ। ਪਰ ਜਿੱਤਦੇ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਭ ਹੇਰਾਫੇਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਭ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ। ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਜਰਬਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਮੇਰੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਰਿਪੋਰਟਰਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉਤਰੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਹੈ ਕੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਕਵਰੇਜ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਡੀਪ ਤੱਕ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਪਰਤ ਦਰ ਪਰਤ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀਆਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਮੁੱਕਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਧੁਰੰਦਰ ਤੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੋਗੇ। ਤਾਂ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਾਰਨੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਕੋਹਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਫਿਰ ਜਿੱਤ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਪੀਚ ਕੀਤੀ
ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਲਜੀਤ ਪਰਮਾਰ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਹਰਾਇਆ। ਫੇਰ ਵੀ ਚਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਵਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਰਾਜ ਬੱਬਰ ਔਰ ਰਜੇਸ਼ ਖੰਨਾ ਨੇ ਹਰਾਇਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਲਜੀਤ ਪਰਮਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿੱਤ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਰਨ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਰਜੇਸ਼ ਖੰਨਾ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਰਿਹਾ। ਰਾਜ ਬੱਬਰ ਅੱਜ ਵੀ ਦੋਸਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਦੋਸਤੀਆਂ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਰਹਿਣ। ਅਗਲੇ ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀਆਂ, ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੀਆਂ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਕਵੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਕਿੱਸੇ, ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ। ਔਰ ਫਿਰ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ।